মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ আইন লাগু হলো কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হচ্ছে কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হচ্ছে কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ये आवाम की आवाज है, चाहे कितना कार काटो, जब आवाम चीखेगा ना तो तुम्हारा कलेजा जरूर कांपेगा। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर को सब कोई पहचानते हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है RIP। RIP का मतलब भी आप लोग जानते हैं, रेस्ट इन पीस। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए कहा जाता है रेस्ट इन पीस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो SIR नहीं होगा। क्या कहा था या नहीं कहा था? हाथ उठाकर बोलिए। यही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो वक्फ का कानून नहीं लागू होने दूंगी। कहा था या नहीं कहा था? तो यही ममता बनर्जी ने जो कहा था, आज हमारे तृणमूल के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये कहते हैं कि ममता होच्छे सततार प्रतीक, तो ममता सच्चाई की मूरत है, तो वो जो बोलती है सच बोलती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा रहूंगी तो SIR नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी तो वक्फ नहीं होने दूंगी। तो आज SIR भी हो गया और वक्फ का कानून भी लागू हो गया, तो इसका मतलब है ममता बनर्जी अब हमारे लिए जिंदा नहीं है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके तस्वीर पे माला चढ़ाया जाता है। आज यहाँ पर उनके तस्वीर पर मैं माला चढ़ाने जा रहा हूँ और यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर उनके लिए हम लोग दुआ भी मांगेंगे। आवाम की तरफ से जलाया जा रहा है। जिन लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा करके ये उम्मीद जताया था कि ममता रहेगी, ममता जिंदा है तो वक्फ नहीं होगा, जिन लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि ममता जिंदा है तो SIR नहीं होगा, आज SIR हो रहा है, वक्फ हो रहा है। इसका मतलब ममता बनर्जी अब जिंदा नहीं है। इसलिए उनके लिए हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर यहाँ पर उनके लिए दुआ मांगेंगे। दुआ नहीं मांगेंगे, मगरबी बंगाल के आवाम को जिस तरीके से धोखा दिया है, उस एक एक धोखे की वजह से आज बंगाल में हमारे यहाँ पर जो अमन और शांति था, हिंदू मुसलमान एक होकर हम लोग रहते थे, मंदिर मस्जिद का कोई फसाद नहीं था, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं था। आज हमारे बंगाल में नफरत की सियासत को पैदा करने वाली यही ममता बनर्जी है। आज आप लोग सोचते हैं, तृणमूल के नेता बोलते हैं, हमारे मिनहाज साहब, हमारे MLA जनाब मिनहाजुल आरफिन साहब ने ये कहा कि हमारे ब्लॉके वक्फ संपत्ति नहीं, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये वक्फ का जो कानून बनाया गया है, इस कानून के तहत उम्मीद पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, उसमें वही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगा जो वक्फ के नाम पर
অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা। কি বলবেন বন্ধুরা, অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা। আপনারা দেখতে পারলেন যে কীভাবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করা হলো, তিনি মারা গেছেন, এবং RIP লেখা পোস্টার, এবং সর্বোপরি আমি দেখতে পাইনি ভালো করে, কিন্তু পিছনে যেটা দেখলেন ওটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বার্থ সার্টিফিকেট, মৃত্যু সার্টিফিকেট, সরি বার্থ সার্টিফিকেট নয়, ডেথ সার্টিফিকেট, সরি মাই মিস্টেক, ওটা হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট। এখন সব থেকে বড় ধন্দে পড়বে নির্বাচন কমিশনার, যে তিনি আসলে জীবিত আছেন কি না, ধন্দে পড়বে তো, সব থেকে বড় ধন্দে পড়বে এখন নির্বাচন কমিশনার। কিন্তু তিনি কি ফর্ম ফিল আপ করেছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? জানি না, হয়তো তিনি করেছেন, নাহলে কি ধন্দে পড়বে নির্বাচন কমিশনার। কীভাবে আপনারা দেখতে পারলেন RIP লেখা পোস্টার নিয়ে কার্যত মিছিল করলো। কারা করলেন বলুন তো? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা কিন্তু রাস্তায় নেমে মিছিল করলেন। কার নেতৃত্বে করলেন? যেটুকু জানতে পেরেছি, জানার চেষ্টা করছিলাম যে এনারা কার নেতৃত্বে, তো যেটুকু জানা যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুর চকলিয়াতে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি আলী ইমরান রিচার্ডস, যার ডাক নাম হচ্ছে ভিক্টর, তার নেতৃত্বেই মিছিল। আর আপনারা দেখতে পারলেন সেই মিছিল। কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন হতেই পারে যে একজন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি যার ডাক নাম ভিক্টর, তিনি যখন এই মিছিলে হাঁটলেন, কিন্তু সেখানে কোনো কংগ্রেসের কিন্তু পতাকা নেই, দলীয় পতাকা কিন্তু নেই। আপনারা দেখতে পারলেন জাতীয় পতাকা রয়েছে, মানে দেশের পতাকা রয়েছে, কিন্তু সেখানে কংগ্রেসের কোনো পতাকা নেই। তাহলে, এবং তেনারা বলছিলেন, ভিক্টরের কথা বলছিলেন, জয় ভিক্টর এরকম একটা স্লোগান দিচ্ছিলেন, মানে তারই নেতৃত্বে কিন্তু এই মিছিলটা হয়েছে। এবং সেখানে কংগ্রেসের যেহেতু কোনো পতাকা নেই, দলীয় পতাকা কোনো কংগ্রেসের নেই, সেহেতু বলা হচ্ছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, একটা কিন্তু বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা কি মনে করেন? আপনারা অবশ্যই জানান। এবং সবথেকে বড় প্রশ্ন, যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষ যারা বুদ্ধিজীবী, তারাও ধরে ফেলেছে এই সরকারের চালাকি, যে এই 15 বছরে আসলে পশ্চিমবঙ্গের কতটা উন্নত হয়েছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতটা উন্নত হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি কোনো উন্নতিই হয়নি, শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের গুন্ডা বানিয়ে রাখা হয়েছে তার সিংহাসন, বুঝতে পারছেন তো? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসন রক্ষার জন্য গুন্ডা বানিয়ে রাখা হয়েছে, অশিক্ষিত করে রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, বুদ্ধিজীবীরা। তাই কিন্তু তারা আজকে পথে নেমেছে, এবং পথে নেমেছেন শুধু না, এই মিছিলে আপনারা কি দেখতে পেলেন? আমি যে মিছিল দেখালাম, যে ভিডিও রাখলাম, সেখানে দেখতে পেলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মারা গেছেন। আপনারা দেখতে পারলেন সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হলো, এবং আপনারা দেখতে পারলেন তারা ধূপকাঠি ধরালো, এবং স্বর্গে যাওয়ার জন্য 1 মিনিট, যেটুকু জানা যাচ্ছে 1 মিনিট মৌনব্রত করেছিলেন, যেটা করা হয় মৃত্যুকালীন পর, বা কেউ মারা গেলে যেটা করা হয়। আর একটা কি দেখতে পারলেন বলুন তো? একটি ছবি দেখা গেছে, সেটা হচ্ছে সাপের, মানে দেহটা হচ্ছে সাপের, মুখটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মানে কি দুদিকে চুবু খাচ্ছেন। আর এটা হওয়ার কারণে পিছনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়ী, কারণ SIR যেটা হচ্ছে সেটা নিয়েই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে কিন্তু ভুল বুঝিয়েছিলেন, এবং তারা সেই প্রশ্নটাই তুলেছেন। কারণ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমি SIR করতে দেবো না, আগুন জ্বলবে। তবে ওয়াক প্রপার্টি, যেটা সবথেকে বড় মজার জিনিস, ওয়াক বোর্ডের যে আইন, নতুন আইন, সে আইন বলেছিল পশ্চিমবঙ্গে লাগু হবে না, তারপর কিন্তু লাগু করা হয়েছে। শুধু লাগু করা হয়নি, মানে রাতারাতি চালু করা হয়েছিল অমিত পোর্টালে যে নাম তোলার, সেটা নিয়ে বড় কিন্তু শো হয়েছে টিভিতে, আপনারা জেনেছেন। তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গেলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কেন দেয়? এটা বড় মানুষের বোঝা উচিত, পশ্চিমবঙ্গের যারা সাধারণ নাগরিক আছে তাদের বোঝা উচিত যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন তাহলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। তিনিও জানেন এবং আমরাও জানি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিন পারে না, কারণ সেই ক্ষমতা ভারতের সংবিধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেয়নি, যে কোনো আইন রাজ্যসভায় লোকসভায় পাশ হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রপতির সই থাকাকালীন সেই আইনকে কোনো মতেই কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানে বদলাতে পারেন না। এটা আমরাও জানি, যারা মিছিল করছে তারাও জানে, সবাই জানে। তাহলে তাদের বক্তব্য হচ্ছে কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এটাই হচ্ছে তাদের বক্তব্য। এবং পশ্চিমবঙ্গে যে হিন্দু মুসলিম আজকে হচ্ছে,
আপনারা শুনতে পারলেন তার জন্য দায়ীকে, তার জন্য আপনারা শুনতেই পারলেন তার জন্য দায়ী হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি বলছি না, স্বয়ং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা বলছেন, স্বয়ং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা বলছেন। কারণ তাদের বুকেও তো জ্বালা যে 26,000 চাকরি বাতিল হয়েছে, তাদের মধ্যেও তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, তাদের মধ্যেও তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। এবং এই যে তারা আজকে মিছিল বার করেছে, আর এটাই তো বলছিলাম আগের দিন, এই কারণেই সেই পদ্মার আড়াল থেকে বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ তুলেছেন আমাদের রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস। বুঝতে পারছেন তো কেন তিনি বাবরি মসজিদের কথা তুলেছিলেন, বা হুমায়ুন কবির কেন মুর্শিদাবাদের চটজলদি বাবরি মসজিদের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আসল খেলা হচ্ছে এখানে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা বুঝতে পেরেছে, তাই আজকে তারা পথে নেমেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত ইস্যু করছে তারা। এবং এই কারণেই তড়িঘড়ি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন যে সংখ্যালঘু ভোটটা হয়তো হাতছাড়া হতে পারে, তাই তড়িঘড়ি পদ্মার আড়াল থেকে তিনি বাবরি মসজিদ কি তুলে দিলেন ইস্যুটি। এটি বড় প্রশ্ন। আপনাদের কি মনে হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান। আমি তো দেখে হাসবো না কানবো খুঁজে পাচ্ছি না যে একজন জীবিত ব্যক্তি, যিনি জীবিত রয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার ছবি এইভাবে RIP লেখা, এবং সবথেকে বড় কথা পশ্চিমবঙ্গের ডেথ সার্টিফিকেট আপনারা দেখলেন সেই ছবি। আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানান। আর এখন যদি বলেন এর জন্য দায়ী কে, আমি বলবো এর জন্য দায়ী রাজ্য সরকার। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে SIR করতে দেবো না, বলেন কি বলেননি, বলেছিলেন কি বলেননি, তিনি কিন্তু বলেছিলেন ওয়াক আইন পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে দেবো না, তিনি বলেছিলেন। আমরা সকলেই জানি তিনি পারবেন না। তাহলে প্রশ্নটা সেখানটাই যে সাধারণ মানুষকে বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে কেন তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং তাদের কথা হচ্ছে এরকম আরও কত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন যেগুলো তিনি রাখতে পারবেন না জানেন, তারপরেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রশ্ন। আর আপনারা দেখতে পারলেন সেই জিনিসটাই হয়েছে, কার্যত ফটোতে RIP লিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে দিলেন। আপনারা বড় পোস্টারে দেখলেন, তার জন্য ধূপকাঠি ধরানো হলো এবং যাতে স্বর্গে যেতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করলেন তারা। তো আপনাদের কি মনে হচ্ছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান, কারণ তারাও বুঝতে পেরেছে যে তার পশ্চিমবঙ্গের কি কাজ হয়েছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের এই 15 বছরে ঠিক কি কাজ হয়েছে। তো রাখছি বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, রাম রাম, ভারত মাতাকে জয়, বন্দে মাতরম, জয় শ্রীরাম।